नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मजामां छो ने? आगळनुं वांची नाख्युं? आ के ना तो बोलो। चलो, आगळनुं वांची नाख्युं छे तो अत्यारे आज चेप्टर में नवा प्रश्न तरफ जईए, कारण के आमां नवी टूंकनोंध पूछाई छे। आ टूंकनोंध आईएमपी छे अने आपणे वात करी हती आगळ आ चेप्टर में कि आ चेप्टर तमारा माटे खास आईएमपी चेप्टर छे, जीवन में उतारवा जेवुं चेप्टर छे। भविष्य में तमे कोई धंधाकीय एकम शुरू करशो तो आ धंधाकीय एकम में आ शब्द तमारे आया ज राखशे। जेम के अत्यारे आपणे टॉपिक भणीए छीए आरटीजीएस। एक मार्क्स नो फूल फॉर्म प्रश्न पूछाय, फूल फॉर्म जणावो आरटीजीएस नु। तो आरटीजीएस ने कहेवामां आवे छे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। याद राखजो खास, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जे आरटीजीएस नु पूरुं नाम छे। व्याख्या पूछाय आरटीजीएस एटले शुं? तो आरटीजीएस सभ्य बैंक मांथी नाणां भारत देशनी अन्य कोई पण आरटीजीएस सभ्य धरावती बैंक में फेरबदली करवानी पद्धति छे। एटले के धारो के तमारुं खातुं एसबीआई में छे अने एसबीआई में आरटीजीएस नी सुविधा छे अने तमारे मुंबईना कोई वेपारी साथे आयात निकासनो वेपार थयो छे अथवा कोई लेवेच थई छे अने मुंबईना वेपारीने तमारे पैसा चूकववाना छे अने तमारे ए पैसा जे पण चूकववाना छे ए पैसा मुंबईना वेपारीनुं खातुं जे पण बेंकमां छे ए बेंकने पण आरटीजीएस नी सुविधा छे। तो तमे तमारा बेंकमां खातामांथी एनी बेंकना खातामां पैसा सरळताथी ट्रांसफर करी शको छो। पण अहींया आपणे एवुं कहेवा मांगे छे के बेंकनी अंदर पहेલું तो आरटीजीएस नी सुविधा होवी जरूरी छे। बेंकनी अंदर शुं सुविधा होवी जरूरी छे? आरटीजीएस नी सुविधा। कारण के आरटीजीएस नी सुविधा होय तो ज एक बैंक बीजी बेंकमां नाणांनी फेरबदली करी शके छे। हवे तमे जो आरटीजीएस करवुं होय तो आरटीजीएस करवा माटे तमारे विद्यार्थी मित्र एक फॉर्म भरवुं पड़े छे अने ए फॉर्मनी अंदर आईएफएससी कोड होय छे। आईएफएससी कोडनुं पूरुं नाम तो आईएफएससी कोडनुं पूरुं नाम तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड बराबर। એટલે અંદર કીધું છે કે આરટીજીએસ સભ્યપદ ધરાવતી તમામ બેંક શાખાની ઓળખ આઈએફએસસી કોડથી જ થાય છે। ધારો કે તમે બેંક સાથે સંકળાયેલા હોય, કદાચ તમે તમારા પપ્પા કે મમ્મીનો નાણાકીય કોઈ વ્યવહાર બેંક થ્રુ કર્યો હોય તો એક આ આઈએફએસસી કોડ જોશે અને સામેવાળી વ્યક્તિ જે છે એનો એકાઉન્ટ નંબર જોઈએ છે અને જે કીધું છે 11 ડિજિટનો આલ્ફા ન્યુમેરિક સ્વરૂપમાં હોય છે। આઈએફએસસી કોડ જે છે એ 11 ડિજિટનો હોય છે અને આલ્ફા ન્યુમેરિક સ્વરૂપમાં હોય છે। આ લેક્ચર ભણ્યા પછી જો તમારી પાસે તમારા પપ્પા કે મમ્મીનું એકાઉન્ટની પાસબુક હોય अथवा चेकबुक होय तो एमां जो आ आईएफएससी कोड लखेलो ज होय अने आईएफएससी कोड ए आईडीआरबीटी बराबर द्वारा फाळववामां आवे छे। आईडीआरबीटी नुं फूल फॉर्म तो इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। आ एनो फूल फॉर्म छे। आ संस्था हैदराबाद में छे
અને આ હૈદરાબાદ દ્વારા એટલે કે આ હૈદરાબાદની આ સંસ્થા દ્વારા IFSC કોડ ફાળવવામાં આવે છે। ચલો હવે વાત કરીએ આગળ। તો રિયલ ટાઈમ ગ્રોસ સેટલમેન્ટ એ ભારતની કોઈ પણ બેંકમાંથી ભારતની અન્ય કોઈ પણ બેંક હોય તો એમાં નાણાંની ફેરબદલી કરી શકાય છે। એટલે કે તમે તમારા ખાતા કોકનામાં જમા પણ કરી શકો છો, કોઈ તમારા ખાતામાં જમા પણ કરી શકે છે, બરાબર। એટલે યાદ રાખજો ખાસ કે આ પદ્ધતિમાં રિયલ ટાઈમ એટલે કે તે જ સમય તેમજ ગ્રોસ સેટલમેન્ટ એટલે વ્યવહાર પ્રમાણે જમા કે ઉધાર કરી શકાય છે। અને અંદર કીધું છે હવે RTGS જે પદ્ધતિ જે છે પદ્ધતિમાં ભારતની એક બેંક અન્ય બેંકના ખાતેદારના ખાતામાં નાણાં જમા કરે છે। ધારો કે તમે જો તમારે મને પૈસા દેવાના હોય અથવા મારે તમને પૈસા દેવાના હોય તો હું પણ આ RTGS દ્વારા મારા ખાતામાંથી તમારા ખાતામાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરી શકું છું। આ નાણાંનો રોકડ વ્યવહાર કરવામાં આવતો નથી। આમાં કે રોકડા રૂપિયા ના જોવા મળે અને આની અંદર તમારે સ્લીપ ને પણ તમે જો ભરવી નથી પડતી। હા, એનું જે ફોર્મ હોય એ ફોર્મ ભરવું પડે છે। અહીંયા તમે જો આથી ગ્રાહક અને લાભાર્થી બંનેને બેંકમાં ખાતા હોવા જરૂરી છે। બંનેમાં ખાતા હોય એટલે એક બેંક બીજી બેંક થ્રુ તમે જો ટ્રાન્સફર કરી શકે છે, પણ એના માટે એક IFSC કોડ અને એક એકાઉન્ટ નંબર બે વસ્તુ હોવી જરૂરી છે। અને આ તમે જો RTGS માં કેટલા રૂપિયા તમે વધુમાં વધુ ટ્રાન્સફર કરી શકો છો તો RTGS પદ્ધતિમાં 2 લાખ કે તેથી વધુ રકમ જમા કરાવવાની સેવા આપે છે। આ યાદ રાખજો ખાસ, IFSC કોડ 11 ડિજિટનો હોય, આલ્ફા ન્યુમેરિક સ્વરૂપમાં હોય। IFSC નું ફૂલ ફોર્મ ઇન્ડિયન ફાઇનાન્શિયલ સિસ્ટમ કોડ છે। એની અંદર 2 લાખ કે વધુ રકમ તમે જમા કરાવી શકો છો ની સેવા પણ તમે જો આપવામાં આવે છે બેંક દ્વારા। આ સિવાય RTGS માં લાભ આપનાર અને લાભ લેનાર બંનેનું ખાતું બેંકમાં હોવું જરૂરી છે। આ IFSC કોડ કોણ પ્રોવાઈડ કરે છે તો IDRBT, જેનું ફૂલ ફોર્મ કીધું ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ફોર ડેવલપમેન્ટ એન્ડ રિસર્ચ ઓન બેન્કિંગ ટેકનોલોજી, બરાબર, જે હૈદરાબાદમાં આવેલી છે, જે આ IFSC કોડ પ્રોવાઈડ કરે છે। અને આ ઉપરાંત આ પદ્ધતિમાં જે દિવસે રકમ જમા કરાવવાની સૂચના ગ્રાહક તરફથી આપવામાં આવે તે જ દિવસે ગ્રાહકના ખાતે ઉધારીને તેમણે જણાવેલ વ્યક્તિના ખાતામાં જમા થઈ જાય છે। હું એવું કહી શકાય કે 48 કલાકની અંદર તમારા નાણાં અન્ય ખાતેદારના નાણાંમાં જમા થઈ જાય છે। RTGS માં 2 લાખથી વધુ રકમની ફેરબદલી થાય છે। આમાં નાણાં મોકલનાર ગ્રાહક પાસેથી કમિશન પણ લેવામાં આવે છે। આ યાદ રાખજો ખાસ, આની અંદર કમિશન લેવામાં આવે છે। કમિશન વગરનું કામ થતું નથી। કમિશન વગરનું કામ થતું નથી, આ યાદ રાખજો। ચલો, પરંતુ ઇનવર્ડ RTGS એટલે તો ઇનવર્ડ RTGS એટલે કે નાણાં મેળવનાર લાભાર્થી પાસેથી કોઈ પ્રકારનું કમિશન લેવામાં આવતું નથી। માત્ર ને માત્ર નાણાં આપનાર વ્યક્તિ જે છે એની પાસેથી જ કમિશન લેવામાં આવે। નાણાં મેળવનાર પાસેથી કોઈ પણ પ્રકારનું કમિશન લેવામાં આવતું નથી, જેને કહેવામાં આવે છે ઇનવર્ડ RTGS। ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, શાંતિથી એક વખત વાંચી નાખો, પછી આગળ જોઈએ છે આમાં ને આમાં જ 9 વાતો કર્યા વગર વાંચવાનો વિદ્યાર્થી મિત્રો। આમાં શું ભણ્યા? એક RTGS ની વ્યાખ્યા, એક ઇનવર્ડ RTGS ની વ્યાખ્યા। RTGS નું ફૂલ ફોર્મ, એના માટે IFSC કોડ જોઈએ। IFSC નું ફૂલ ફોર્મ 11 ડિજિટનો હોય, કોના દ્વારા પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે તો IDRBT। ક્યાં આવેલી છે આ સંસ્થા? હૈદરાબાદમાં। જેમાં તો RTGS ની અંદર એક બેંક બીજી બેંકમાં નાણાં શું કરે છે?
ફેરબદલી કરે છે, પણ આ બંને બેંકોની અંદર તે જે છે એ પહેલાં તો ભારતમાં જ આવેલી હોવી જોઈએ અને બંનેની અંદર આરટીજીએસની સુવિધા હોવી જોઈએ. આમાં નાણાંનો ક્યાંય રોકડ વ્યવહાર થતો નથી. એક બેંક અન્ય બેંકના ખાતેદારમાં પૈસા જમા કરાવે છે, જેમાં નાણાં મોકલનાર વ્યક્તિ પાસેથી જ આરટીજીએસ પેટે કમિશન લેવામાં આવે છે. આમાં રકમ કેટલી? 2 લાખથી વધુ. 2 લાખ કરતાં વધુ એટલે 2 લાખથી વધુ રકમની જ ફેરબદલી કરી શકાય છે. ચલો ફરીથી હવે શાંતિથી વાંચી નાખો. ચલો વચાઈ ગયું હોય વિદ્યાર્થી મિત્ર, તો આગળ વધીએ. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્ર આગળ વધીએ. આગળનો ટોપિક છે NEFT. જેમ આપણે આરટીજીએસ જોયું એમ NEFT હવે જોઈએ છે. NEFT વિદ્યાર્થી મિત્ર એ પણ આરટીજીએસની જેમ મોસ્ટ IMP છે. શું છે? મોસ્ટ IMP. આ બંને ટૂંક નોંધ મોસ્ટ IMP છે. આરટીજીએસ મોસ્ટ IMP, NEFT પણ મોસ્ટ IMP, અને આ બંને વસ્તુ કામની છે. ચાલો NEFT નું ફૂલ ફોર્મ તો નેશનલ ઇલેક્ટ્રોનિક ફંડ ટ્રાન્સફર. શું છે ફૂલ ફોર્મ? નેશનલ ઇલેક્ટ્રોનિક ફંડ ટ્રાન્સફર. આરટીજીએસ નું ફૂલ ફોર્મ શું હતું? તો રિયલ ટાઈમ ફંડ ટ્રાન્સફર. અલા ઇલેક્ટ્રોનિક આરટીજીએસ યાદ રાખજો ખાસ. ફરીથી યાદ રાખજો. આરટીજીએસ નું રિયલ ટાઈમ ગ્રોસ સેટલમેન્ટ. NEFT નેશનલ ઇલેક્ટ્રોનિક ફંડ ટ્રાન્સફર. આ બંનેના ફૂલ ફોર્મ એક માર્ક્સમાં આવે છે. ચલો ફરીથી યાદ કરી લઈએ. NEFT નું ફૂલ ફોર્મ શું છે? તો NEFT નું નેશનલ ઇલેક્ટ્રોનિક ફંડ ટ્રાન્સફર. આરટીજીએસ નું ફૂલ ફોર્મ શું છે? રિયલ ટાઈમ ગ્રોસ સેટલમેન્ટ. ચલો NEFT જે છે એ NEFT ની પહેલી વ્યાખ્યા તો સેમ આરટીજીએસ જેવી કે NEFT મેમ્બરશિપ ધરાવતી બેંકમાંથી ફંડ ભારત દેશની અન્ય NEFT મેમ્બરશિપ ધરાવતી બેંકમાં ટ્રાન્સફર કરવાની પદ્ધતિ, જેને NEFT કહે છે. એટલે આરટીજીએસ એવું જ હતું કે બંને બેંકમાં આરટીજીએસ ની સુવિધા હોય તો જ તમે આરટીજીએસ કરી શકતા હતા. સેમ એ જ પોઝિશન કે બંને બેંકમાં NEFT હોય તો જ તમે NEFT કરી શકો છો. પણ NEFT અને આરટીજીએસ માં ડિફરન્સ શું? તો ડિફરન્સમાં એટલું જ છે. આરટીજીએસ માં આપણે કેટલી રકમ ટ્રાન્સફર કરી શકતા હતા, ફેરબદલી કરી શકતા હતા? તો એ હતું 2 લાખથી વધુ. જ્યારે NEFT માં 2 લાખથી ઓછી રકમની ફેરબદલી થાય. હવે ધ્યાન આપજો ખાસ કે આરટીજીએસ ની માફક આ પણ એક નાણાકીય ચૂકવણીનો જ એક પ્રકાર છે. નાણાકીય ચૂકવણી. તમે નાણાં આમાંથી ચૂકવી શકો છો. 2 લાખથી વધુ ચૂકવવા હોય તો આરટીજીએસ કરવાનું, 2 લાખથી ઓછા ચૂકવવા હોય તો NEFT કરવાનું. આ બધી સુવિધામાં કેવી હોય છે? ઓનલાઈન. મૂળ આમાં રોકડ રકમ આપવાની આવતી નથી. આ માટે પણ IFSC કોડ જરૂરી છે.
જ્યાં સુધી આઈએફએસસી કોડ ન હોય ત્યાં સુધી તમે એનઈએફટી કરી શકતા નથી. આ યાદ રાખજો. અહીંયા પણ તમે જો ફંડ ટ્રાન્સફર કરનાર જે પણ છે વ્યક્તિ, એની પાસેથી જ બેંક શું લે છે? કમિશન. ઓલામાં જેમ ભણ્યા હતા એમ, બરાબર, મૂળ નાણાં મેળવનાર પાસેથી કમિશન લેવામાં આવતું નથી. એમાં આપણે આરટીજીએસમાં એને જ કીધું હતું, જે લાભાર્થી જે છે, નાણાં મેળવનાર વ્યક્તિ છે, એની પાસેથી કમિશન લેવામાં આવતું નથી, જેને શું કહેતા હતા? ઇનવર્ડ. આરટીજીએસ જ્યારે સેમ એ જ પોઝિશન કે આમાં પણ નાણાં મોકલનાર ગ્રાહક પાસેથી જ કમિશન લેવામાં આવે છે. નાણાં મેળવનાર લાભાર્થી પાસેથી કોઈ કમિશન લેવામાં આવતું નથી, જેને કહેવાય ઇનવર્ડ એનઈએફટી. ચલો હજી કહીએ, આ પ્રકારના વ્યવહારમાં ફંડ ટ્રાન્સફર કરવાની રકમની કોઈ મર્યાદા નથી. આ પ્રકારના વ્યવહારમાં વધુમાં વધુ રકમ 2 લાખ ટ્રાન્સફર કરવાની પ્રક્રિયા બેચ પ્રમાણે થાય છે. આ યાદ રાખજો, બેચ પ્રમાણે 2 લાખનું ટ્રાન્સફર તમે કરી શકો છો. આરબીઆઈ દ્વારા દર કલાકની બેચમાં આ પ્રકારના વ્યવહારોની પતાવટ થાય. મૂળ તમે એક વખત એનઈએફટી કરો તો એમાં વધુમાં વધુ 2 લાખનું ટ્રાન્ઝેક્શન કરી શકો છો. ફરીથી તમારે બીજા 2 લાખ કરવા હોય તો એના માટે 2 કલાક પછી ફરીથી તમે એનઈએફટી કરી શકો છો. પહેલી વખત એનઈએફટી કર્યું તો વધુમાં વધુ 2 લાખનું તમે એનઈએફટી કરી શકો છો, બરાબર. 2 કલાક પછી ફરીથી તમે કરી શકો છો. આ પ્રકારોની વ્યવહારોની પતાવટ આ રીતે થાય છે. આ પ્રકારના વ્યવહારમાં જમા રકમ મળવાની પ્રક્રિયા તે જ દિવસથી લઈને મહત્તમ 48 કલાક, 24 કલાકથી લઈને 48 કલાકમાં લાભાર્થી વ્યક્તિને એના ખાતામાં રકમ જમા મળી જાય છે. અહીંયા જે પણ આ બેચ બનેલી છે એ પદ્ધતિમાં આપણને કીધું છે કે ટ્રાન્ઝેક્શન પદ્ધતિથી બેચ વાઇઝ સેટલ થાય છે, જેને કીધું છે DNS, ડિફરન્ટ નેટ સેટલમેન્ટ. આ બેચમાં એક મેસેજમાં વધુમાં વધુ તમે 10 ટ્રાન્ઝેક્શન કરી શકો છો. કેટલા ટ્રાન્ઝેક્શન કરી શકો? 10. આ યાદ રાખજો ખાસ કે આરબીઆઈ દ્વારા દર કલાકની બેચમાં તમે આ પ્રકારના પતાવટો કરી શકો છો, અને દર કલાકની આ બેચની અંદર તમે જો કેટલા વધુમાં વધુ ટ્રાન્ઝેક્શન થાય? 10. અને આની અંદર પણ તમારે આઈએફએસસી કોડ જરૂરી છે. આઈએફએસસી કોડ કેટલા ડિજિટનો હોય? 11. 11 શેમાં હોય ડિજિટ? તો ન્યુમેરિક સ્વરૂપમાં હોય છે. હવે અંદર કીધું છે જો 50,000 કેસથી એનઈએફટી કરવા માટે, તો અંદર કીધું છે 50,000 કે તેથી ઓછી રકમ જો તમારે કેસથી એનઈએફટી કરી શકાય છે, તેમજ વોક ઇન કસ્ટમર ને પણ એનઈએફટી નો લાભ બધી જ બ્રાન્ચમાંથી મળી શકે છે. આ યાદ રાખજો, વોક ઇન કસ્ટમર, કદાચ કોઈ કસ્ટમર જે છે એ બેંકનો નથી, બીજી બેંકનો છે, તો એ બીજી બેંકનો પણ તમે જો કસ્ટમર આવો લાભ લઈ શકે છે. અને આની સુવિધા પણ તમે જો બધી જ બ્રાન્ચમાં મળે છે. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરીથી આપણે જોઈએ છીએ આની અંદર શું શું ભણ્યા. એક એનઈએફટી નું ફૂલ ફોર્મ, એનઈએફટી ની વ્યાખ્યા, એમ ઇનવર્ડ એનઈએફટી ની વ્યાખ્યા આરટીજીએસ જેવું જ છે. આરટીજીએસ માં 2 લાખથી વધુ, આમાં 2 લાખથી ઓછું, પણ બેચ વાઇઝ તમે કરી શકો છો. દર કલાકની બેચમાં તમે 10 ટ્રાન્ઝેક્શન કરી શકો છો. આ ટ્રાન્ઝેક્શન વાઇઝ એક સેટલમેન્ટ થયેલું છે, જેને કીધું છે DNS, બરાબર. DNS નું ફૂલ ફોર્મ ડિફરન્ટ નેટ સેટલમેન્ટ. હજી અંદર કીધું છે આની માટે પણ આઈએફએસસી કોડ જરૂરી. આઈએફએસસી 11 ડિજિટનો હોય, આલ્ફા ન્યુમેરિક સ્વરૂપમાં હોય, અને અન્ય બ્રાન્ચમાંથી પણ એના લાભ મળી શકે છે. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જેમ આરટીજીએસ શાંતિથી વાંચી નાખ્યું એમ એનઈએફટી પણ શાંતિથી વાંચી નાખો. ચલો ધ્યાન આપજો, બંને મોસ્ટ આઈએમપી છે, બંને મોસ્ટ આઈએમપી છે,
બંને પ્રશ્ન પૂછાય છે અને ટૂંકનોંધ સ્વરૂપે પૂછાય છે. કયા સ્વરૂપે પૂછાય? ટૂંકનોંધ સ્વરૂપે. ચલો વાંચી નાખો, પછી આગળ વધીએ. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્ર, વચાઈ ગયું હોય તો આગળ વધીએ. બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ. વિદ્યાર્થી મિત્ર, આ 1 માર્ક્સમાં પ્રશ્ન પૂછાય. બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ. આમ તો આપણે આ બધું ભણીને જ આવ્યા છીએ. આગળના લેક્ચરમાં બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ, કેશ ક્રેડિટ, લોન, પે ઓર્ડર અને ડ્રાફ્ટ ઇસ્યુ કરવા, આ આપણે આગળ ગૌણ કાર્યમાં બેંકમાં ભણીને જ આવ્યા છીએ અને આપણે છતાં પણ ભણીએ છીએ. બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ તો આપણને ખબર છે, વેપારી બેંકમાં ચાલુ ખાતું જે હોય એને બેંક આવી સુવિધા આપે છે. બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ એટલે શું? તો ચાલુ ખાતામાં રહેલી જે રકમ કરતાં વધારે રકમ ઉપાડવાની સગવડ બેંક જેને આપે છે એને બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ કહે છે. એટલે કે એ વ્યક્તિને નહીં, એ સગવડને બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ કહે છે. વેપારી પોતાની કે અન્યની જામીનગીરી પર ડ્રાફ્ટ ઓવરડ્રાફ્ટ મેળવી શકે છે. અહીંયા યાદ રાખજો ખાસ, અહીંયા બેંક જેટલી રકમ મંજૂર કરે છે એટલી જ ઓવરડ્રાફ્ટની સગવડ મળે છે. પરંતુ બેંક આવી જે પણ રકમ ઓવરડ્રાફ્ટ તરીકે ચૂકવે છે, બેંક આવી રકમ ઉપર શું મેળવે છે? વ્યાજ પણ વસૂલે છે. એટલે કે જે લાભ લેનાર જે છે બરાબર, એને વ્યાજ ચૂકવવાનું રહે છે. ચલો, કેશ ક્રેડિટ કે વેપારીને ધંધાકીય હેતુ માટે તેમજ ધંધાના વિકાસ માટે તમે જો માલ, સ્ટોક અને ઉઘરાણીને ધ્યાનમાં રાખી ધિરાણ આપવામાં આવે છે. વેપારીને ધંધાકીય હેતુ માટે અને ધંધાના વિકાસ માટે ધંધામાં રહેલા માલ, સ્ટોક અને ઉઘરાણીને ધ્યાનમાં રાખી ધિરાણ આપવામાં આવે છે. અને એ જે ધિરાણ આપ્યું એને કહેવામાં આવે છે કેશ ક્રેડિટ. શું કામ ધિરાણ આપ્યું? તો ધિરાણની વ્યવસ્થામાં માલ, સ્ટોક બેંકના તારણમાં હોય છે. એટલે કે હું તમને ધારો કે કોઈ પણ માલ, સ્ટોક પૂરો પાડું છું, પણ બદલામાં એમાં જવાબદાર કોણ હોય છે? બેંક. ધારો કે તમે પૈસા ન ચૂકવો તો મને મારા પૈસા બેંક ચૂકવી આપે છે. એટલે અંદર કીધું છે કે ધંધાદારી એકમો જેટલા પ્રમાણમાં જેટલા સમય માટે નાણાંનો ઉપયોગ કરે તેટલા પ્રમાણમાં નક્કી કરેલ વ્યાજ તમે જો ચૂકવવું જ પડે છે. ધારો કે મેં તમને માલ, સ્ટોક પ્રોવાઈડ કર્યો હતો, તો તમને જેટલાનો માલ, સ્ટોક પ્રોવાઈડ કર્યો હતો, બેંક એના બદલામાં મને પૈસા આપી દે છે. તમારે પૈસા કોને આપવાના છે? બેંકને. એટલે બેંકને તમારે વ્યાજ ચૂકવવું પડે છે. આગળ કીધું છે લોન. તો બેંકનું મુખ્ય કાર્ય થાપણો સ્વીકારવી અને ધિરાણ આપવાની છે. આપણે જોઈએ જ છે બધા પ્રકારની લોન મળે, પણ એક લોન નથી મળતી અને એ છે મેરેજ લોન. તમે જો એજ્યુકેશન લોન મળે, પીએલ લોન મળે, હોમ લોન મળે, કાર લોન મળે, મકાન ખરીદવા માટે હોમ લોન મળે, ફર્નિચર ખરીદવા માટે લોન મળે, પછી રિનોવેશન માટે લોન મળે, બધા પ્રકારની લોન મળે. લોન લાંબા ગાળાની હોઈ શકે કે ટૂંકા ગાળાની હોઈ શકે, પણ બધા પ્રકારની લોનમાં મેં કીધું એ મેરેજ લોન ના મળે. મેરેજ લોન બેંક ના આપે, કારણ કે આ બધી લોનમાં સામે બેંક કંઈક ગીરવે લે છે. મેરેજમાં શું ગીરવે લે? મેરેજમાં બેંક કાંઈ ગીરવે લઈ શકતી નથી. એટલે ધ્યાન આપજો ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો કે બેંકનું કામ છે થાપણો સ્વીકારવી અને ધિરાણ આપવાનું કાર્ય. બેંક ઓછા દરે લોકો પાસેથી થાપણો સ્વીકારે છે અને વધુ દરે લોકોને ધિરાણ આપે છે.
અને આ ધિરાણના દર પણ કેવા હોય છે? જુદા જુદા. તમે જો અત્યારે બજારની અંદર સૌથી મોંઘામાં મોંઘી લોન હોય તો એ છે પીએલ. પીએલ એટલે પર્સનલ લોન. પર્સનલ લોનનો વ્યાજનો દર સૌથી મોંઘો હોય છે. જ્યારે સૌથી સસ્તો વ્યાજનો દર છે હોમ લોન. હોમ લોન જે છે સૌથી સસ્તો વ્યાજનો દર છે, બરાબર. એ સિવાય તમે જો સરકારી વ્યક્તિઓ માટે અને અમુક ખેડૂતો માટે, એના માટે તો હજી પણ વ્યાજના દર આની નક્કી થયેલા હોય એની કરતાં ઓછા હોય છે. એટલે આ રીતે વેપારી કે ગ્રાહકની વિવિધ જરૂરિયાતો, જેમ કે મેં કીધું એમ મકાન ખરીદવું હોય તો એમાં લોન મળે, ફર્નિચર ખરીદવા લોન મળે, પછી મકાનનું રિપેરિંગ કરવા લોન મળે, વાહન ખરીદવા લોન મળે, ધંધાનો વિકાસ કરવા લોન મળે. અને આ ધિરાણ તમે જે લાંબા ગાળા માટે લીધું હોય કે ટૂંકા ગાળા લીધું હોય, તમારે એ રકમ હપ્તેથી વ્યાજ સાથે ચૂકવવાની હોય છે. અને એ જે તમે હપ્તેથી વ્યાજ સાથે જે પૈસા ચૂકવો છો એને જ કહેવામાં આવે છે લોન. એને શું કહેવામાં આવે છે? લોન. પણ તમે જ્યારે લોન લ્યો છો તો બેંક એ લોનના બદલામાં તમારી પાસેથી કોઈ મિલકત જામીન પેટે લે છે. જામીન પેટે તમારી પાસે મિલકત લખાવે છે. જ્યારે તમે તમારા લોનના નાણાં 100% પરત કરો છો ત્યારે બેંક એ જામીનગીરી જે તમારી પાસેથી લખાઈ છે એ તમને પરત આપી દે છે. જેમ કે તમે હોમ લોન લીધી છે તો એ હોમના કાયદેસરના જે દસ્તાવેજ છે એ બેંક પોતાની પાસે રાખે છે, કાયદેસરના. કેમ? કારણ કે તમે પછી એ મકાન બીજાને વેચી શકતા નથી. કારણ કે જો બીજાને મકાન વેચો તો એના માટે તમારી પાસે પાછા એ દસ્તાવેજ જોઈએ. દસ્તાવેજ તો છે નહીં. દસ્તાવેજ વગર સામેવાળો વ્યક્તિ મકાન ખરીદશે નહીં. જેના કારણે તમે જ્યાં લગી લોન ચૂકવશો નહીં ત્યાં લગી તમને એ જામીનગીરી દસ્તાવેજો મળતા નથી. અને આવી લોનની ચૂકવણી લોન આપતી વખતે જે શરતો નક્કી થઈ હોય એ શરતો અનુસાર જ ચૂકવવાની હોય છે. ચલો જોઈ લ્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો આને પણ. પછી આગળ વધીએ છીએ નવા 2 ટોપિક તરફ. ચલો વચાઈ ગયું. વાતો કર્યા વગર વાંચવાનું હો વિદ્યાર્થી મિત્રો. આ પ્રશ્નની અંદર બીજા 2 મુદ્દા પણ છે. પે ઓર્ડર. પે ઓર્ડરને બીજા શબ્દમાં કહેવાય બેન્કર્સ ચેક. બેન્કર્સ ચેક એટલે તમે બેંકને પૈસા આપો, બેંક તમને એના બદલામાં ચેક લખી આપે, તો એ જે ચેક લખી આપ્યો એને કહેવાય બેન્કર્સ ચેક. તમે ધારો કે બેંકને 5 લાખ આપ્યા, બેંકે બદલામાં તમને 5 લાખનો ચેક લખી આપ્યો, તો એ ચેકને કહેવાય બેન્કર્સ ચેક, પે ઓર્ડર. હવે તમે એ 5 લાખનો ચેક અન્ય કોઈ બેંકને આપો, અન્ય કોઈ વ્યક્તિને આપો છો અને અન્ય વ્યક્તિ એના ખાતામાં જમા કરે તો આ રીતે પણ નાણાં જમા થઈ શકે. પણ હા, તમે અમદાવાદમાં પે ઓર્ડર લખાયો તો તમારા એ પે ઓર્ડરના નાણાં અમદાવાદની જ બેંકોમાં જમા થાય, બીજા શહેર કે ગામમાં જમા થતા નથી. અને આગળ હજી એક મુદ્દો આવો પણ છે, ડ્રાફ્ટ ઇસ્યુ કરવા. તો ડ્રાફ્ટ ઇસ્યુ કરવા એમાં આપણે કીધેલું છે કે ડ્રાફ્ટ એટલે ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ, કે કોઈ એક બેંકે અન્ય બેંક પર લખેલો એક પત્ર, જેને શું કહેવાય? ડ્રાફ્ટ. આ પણ આપણે ભણીને આવ્યા છીએ. ચલો શાંતિથી હવે વાંચી નાખો. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં નવા પ્રશ્ન સાથે પાછા મળીશું. ચલો જોઈ લો હવે શાંતિથી.